Hello students, so far we are discussing about the valence bond theory. We have seen the postulates of valence bond theory. We have seen how bonding occurs in a 6-coordinate and 4-coordinate complex, and we explained this bonding using the postulates of valence bond theory. And also we have predicted some of the properties of the complexes like the magnetic property, and also the reactivity of the complexes are also predicted using the valence bond theory. But in spite of all those things, there are some limitations for this valence bond theory. So now we move on to see what are the limitations of this valence bond theory. So first limitation is this: although the valence bond theory provides, you can see the first limitation here, although the valence bond theory provides a pictorial representation of the complex compounds based on the hybridization of the orbitals, quantitative interpretation of the stability of the complexes is not possible. Only we have seen that while if a complex forms as an outer orbital complex, we just tell that it is a reactive complex, and if it is an inner orbital complex, we just tell that it is a inner means it is an inert complex. Okay, so but a quantitative ആയിട്ട് ഒരു interpretation, stabilityക്ക് ഒരു interpretation valence bond theory ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ചിലത് റിയാക്റ്റീവ് ആണെന്നും ചിലത് ഇനേർട്ട് ആണെന്നും മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാറില്ല, വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. So that is a first limitation. A second limitation is that the change in properties of the ligands and the metal ions could not be explained. Okay, I have shown here an example. This is a complex that is Fe phenyl triazine 2+, and the property of this particular complex is that it dissociates only slowly. That is, it is considered to be a stable complex. Now see the second example, that is the same ligand, same phenyl ligand, but only change is that the metal atom changes. But the property of this particular complex is that it dissociates rapidly in the acid. So it is a highly unstable complex. So this change in property of the complexes, although the ligands are the same, the phenyl is the ligand, but there is change in property of the complexes. Why this change in property occurs, that the valence bond theory cannot able to explain. That is a second limitation. Okay, so coming to the third limitation. Third limitation is that the valence bond theory do not provide any satisfactory explanation for the existence of inner orbital and outer orbital complexes. ഞാൻ അന്ന് തിയറി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഈ ലിഗാൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആൻഡ് എ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി. ലിഗാൻസിനെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് എന്നും വീക്ക് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ: there are some complexes in which hybridization of inner orbitals are used, and in some complexes hybridization of outer orbitals are done. Okay, how at what times these inner orbitals are used and at what time the outer orbitals are used, that valence bond theories does not predicting that. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പം അതൊരു ജനറലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ: ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോറിൻ ലിഗാൻഡ്, ദെൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് the outer orbitals. അല്ലെ, ക്ലോറിൻ ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് the s, p and 4s, 4p and 4d orbitals. If it comes an ammonia, then we are taking the 3d 4s, that is a 3d 4s and 4p orbitals. അങ്ങനെ മാത്രമേ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പം ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയൊക്കെ വന്നു, നമുക്കിപ്പം ലിഗാൻസിനെ സ്ട്രോങ് എന്നും വീക്ക് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇഫ് ഹാലൈറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിനോ ഫ്ലൂറിനോ ബ്രോമിനോ വരോ അതോ വാട്ടറോ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നടത്താൻ പാടില്ല. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ 4s, 4p ആൻഡ് 4d. ഇനി സ്ട്രോങ് ലിഗാൻസ് ലൈക്ക് അമോണിയ, സയനൈഡ്, കാർബണൈൽ വന്നാൽ പെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ഓക്കർ ആൻഡ് യു ടേക്ക് ദ inner d orbitals for hybridization. ഓക്കെ, ആ നോളജ് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് എന്നും വീക്ക് എന്നുള്ള നോളജ് കിട്ടുന്നത്
ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരിടത്ത് ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽസ് എടുക്കുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലയിടത്ത് ഔട്ടർ ഓർബിറ്റൽസ് എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പ്രകാരം ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇന്നർ എടുക്കുന്നു, ചിലതിൽ ഔട്ടർ എടുക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്. അത് ഈ തേർഡ് ലിമിറ്റേഷൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബാക്കി കൂടുതൽ കിടപ്പുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്നറും ഔട്ടറിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് ലിമിറ്റേഷൻ കാണുന്നത്, സംടൈംസ് എ തിയറി റിക്വയർസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ലോവർ ടു ഹയർ ലെവൽ വിച്ച് ഈസ് വെരി unrealistic in the absence of any energy supply. For example, you consider the complex nickel CO4. ഓക്കെ, ടെട്രാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിലെ നിക്കൽ CO4 കൺസിഡർ ചെയ്താൽ there you are transferring the electrons from the 4s orbitals to the 3d orbitals. അല്ലേ, 4s orbitals നിന്ന് you are transferring electrons to the 3d orbitals. നോർമലി അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത കാര്യമാണ്, ബട്ട് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് another limitation. Next, the valence bond theory does not explain why certain complexes are more labile than others. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്ര കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ ലെബൈലും ഇനേർട്ടും പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ്, ഇന്നർ ഓർബിറ്റിലും ഔട്ടർ ഓർബിറ്റിലും കേസിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്നറും ഔട്ടർ ഓർബിറ്റിലും ഈ വീക്ക് ഫീൽഡും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡും ലിഗാൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല. വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ ജസ്റ്റ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ചില കോംപ്ലക്സസ്, if we take chlorine as a ligand, it is a outer orbital complex and it is reactive. If ammonia comes, it is a inner orbital complex and it is inert. അത് മാത്രമേ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പറയുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് ക്ലോറിൻ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റ് ആണെന്നും അമോണിയ വന്നപ്പോൾ ഇന്നർ ഓർബിറ്റ് ആണെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി തരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ദ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി അടുത്ത സിക്സ്ത് പോയിന്റ് എന്താണ്, sometimes the same metal assumes different geometry during complex formation. The valence bond theory does not explain why at one time the electrons must be arranged against the Hund's rule while at other times electronic configuration is not disturbed. Okay, അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ചില കേസിൽ പെയറിംഗ് നടത്തി, ചില കേസിൽ നമ്മൾ പെയറിംഗ് നടത്തിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, വാലൻസ് ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി അത് വേറൊരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, സംടൈംസ് മെറ്റൽ അസ്യൂംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രി ഡ്യൂറിങ് കോംപ്ലക്സ് ഫോർമേഷൻ. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത്. കൊബാൾട്ട്+ൻ്റെ ഔട്ടറിൽ D7 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ D7 സിസ്റ്റം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണും. എനിവേ, കൊബാൾട്ട്+ ഉള്ള കോംപ്ലക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സസ് ഹാവിങ് മെറ്റൽ ഇൻ ദ കൊബാൾട്ട്+ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ആ കോംപ്ലക്സസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. കൊബാൾട്ട്+ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. വൺ, ഇറ്റ് ഫോംസ് ആൻ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഫോം ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ്. വൈ ദിസ് ഡിഫറൻസ് കംസ്, ദാറ്റ് ഓൾസോ നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി. Similarly, for the Fe3+ system also forms octahedral and tetrahedral complexes. Okay, this cannot be explained using valence bond theory. Next, last limitation, the changes in the energies of the metal orbitals on formation of the complex are difficult to calculate mathematically. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്താണ്, അപ്പോൾ ഒരു വീക്ക് ഫീൽഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് പെയർ ചെയ്യുന്നു. സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് വരുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് പെയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെറ്റൽ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജിക്കും കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നോർമലി അൺപെയർഡ് ആയിട്ടിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ നിങ്ങളൊരു സ്ട്രോങ് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജിക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. ആ ഡിഫറൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, മാത്തമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒന്നും നമുക്കത് എനർജി ചേഞ്ച് ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസാണ് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിലും ദിസ് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ്. സോ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിയറി, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി കണ്ടു, അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് കണ്ടു, വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി അപ്ലൈ ടു 6 coordinate കോംപ്ലക്സസ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഓൾസോ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി അപ്ലൈ ടു 4 coordinate കോംപ്ലക്സസ്. നൗ we have seen the limitations of valence bond theory. So
as a lot of property has to be explained more, we move on to the next theory, that is the crystal field theory. Okay, crystal field theory, it was proposed by Bethe, and I have already pointed out in the first class that here this theory proposed that the attraction between the ligand and the metal is purely electrostatic in nature. Okay, so this theory, according to this theory, the attraction between the central metal atom and the ligands in the complex is purely electrostatic in nature. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് നേച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ മെറ്റൽ ആസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ്. ഓക്കെ, മെറ്റൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ, നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ആസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസും ലിഗാൻഡിനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്പീഷീസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ പോസിറ്റീവ് അയോണും ആ നെഗറ്റീവ് അയോണും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കാരണമാണ് ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so if your ligand is negative charge like Cl minus, F minus, Cn minus അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ പോസിറ്റീവ് മെറ്റലും ആ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കും. ഇനി ലിഗാൻഡ് ന്യൂട്രൽ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബണൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ, ആ കേസിലേക്ക് ദർ ഇസ് എ ഡൈപോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ, അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഡൈപോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം H2L ഓക്സിജൻ്റെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നു, കാരണം അവിടെ ഒരു ഡൈപോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഡൈപോളിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും മെറ്റലുമായിട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഏത് തിയറി പറയുന്നത്, ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 1-2 അസംഷൻസ് മാത്രമേ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ഇതാണ്, ദ ലിഗാൻഡ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് പോയിന്റ് ചാർജസ്. ഓക്കെ, ലിഗാൻഡ്സിനെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ, പോയിന്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അണ്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ആൻഡ് ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽസ്. നമ്മൾ കാണുന്നു വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത്, ലിഗാൻഡിൻ്റെ ഓർബിറ്റലും മെറ്റലിൻ്റെ ഓർബിറ്റലും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ദർ ഈസ് നോ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റൽ ഓർബിറ്റൽസ് ആൻഡ് ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽസ്. Another thing here, we are assuming that the energy of the d orbitals, okay, the energy of the d orbitals in the metal are degenerate. That is, we all know we have 5 d orbitals and all these 5 d orbitals have same energy. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസിന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് സെയിം എനർജി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെറ്റിനെ വിളിക്കും ദേ ആർ ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, സോ we have 5 d orbitals with the same energy. So these 5 orbitals are called degenerate set of orbitals. Degenerate means what? Having the same energy in the denote ചെയ്യാനാണ് we are using the term degenerate. Okay, so these are the assumptions of crystal field theory. ഇനി ഈ അസംഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡും എടുത്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഡു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. സോ താങ്ക് യു ഓൾ.